Assalamualaikum. Hai guys, jumpa lagi di Gua Kamil Channel. Saksikan video berikut ini. Oke guys, wassalamualaikum. Oke guys, sekarang kita sedang menghadiri acara Haul Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu Sirah yang ke-6 di Pondok Pesantren Barakatus Salikin. Yuk kita ikuti acara-acaranya berikut ini. Oke guys. Pembawa acara Ustadz Rizky Zulkarnain. Para aulia Allah, kaum muslimin, kegiatan yang telah kita lakukan, baik bacaan dawaman di tiap awal bulan, baik bacaan dawaman mingguan yang oleh para santri dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. تبرأنا من حول. Beliau mengawali dengan ucapan penghormatan terkhusus kepada semua para masyayikh, para asatidz, para hadirin yang sudah hadir di tempat ini. Kemudian ucapan kedua dari beliau adalah beliau senang dengan kalimat Majelis Barakatus Salikin, karena salikin dan sholihin itu sama-sama punya visi dan misi yang sama, yakni dalam rangka mencari kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya di ucapan beliau di akhir tadi, beliau berharap kita semua mudah-mudahan terkumpul menjadi kelompok masuk dalam golongan orang-orang salikin. Amin. Perjalanan datang di majlis ilmu adab nafilah. Kenapa? Karena mau belajar Quran Karim. Apa itu ada? Yasma' mendengar hadis Rasulullah, mendengar tasbih, salawat, baca. Semua mudah-mudahan insyaallah kabul. Hada insyaallah. And then insyaallah ta'ala والله سبحانه وتعالى يقول أيضا وما زال عبدي يتقرب. Ada orang-orang datang dan dekat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala, amal-amal saleh, amal-amal nafilah, hatta uhibbahu. Allah mencintai orang banyak amal nafilah. المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بلغ الله تعالى بجد العلي وقام الأعلى وجواهر المعاني والأماني. إن فضوا مما شربت من أسرار أنواعه الباهرة ومن كلام العلماء الشهيرة رغبة في نشر مناكب الأخيار وابتغاء دوام النعمة ودوام الرحمة ونزول بركات الغزال. إذ بذكر تفتح أبواب السماوات العلى العليا وتنزل الرحمة والبركة وفيوضات الإلهية. وسميته جواهر المعاني في ذكر نبذة من مناكب القطب الرباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. والفاتحة. يا زاهد بن إمام محمد بن إمام داود بن إمام موسى بن إمام عبد الله بن إمام موسى الجوني بن إمام عبد الله المهدي بن إمام حسن المثنى بن إمام أمير المؤمنين سيدنا الحسن السدي بن إمام همام أسد الله الغالب فضل بن الغالب أمير الجليل وأبي الحسين محمد بن قاضي أبي يعلى وقال الأدب على أبي زكريا بن علي التبريزي وخادع الطريقة عن العارف بالله الشيخ عبد الخير محمد المسلم الدفاس ولبس عند القضية في سعيد المبارك وخالد السرير الزوفية وأدى بأدب الواقية ولم يلحظوا ولم يزل محفوظا في حياة الربانية متمسكا بكتاب والسنة. وكان رضي الله يقول لا يصلح لمجالسة الحق تعالى المطهر من الزلزال
ولا ينبغي لفقير يتصدى ويتصل الإنسان إلا أعطى الله إن العلماء والسياسة الملوك وحكمة الحكماء وإياكم أن تحبوا أحدا أو تقروا إلا بعد عرض عليه الكتاب والسنة كي لا تقفوا بالهوى وتبغضوا بالهوى اللهم وكما رضي الله عنه فبدا بمرفوع قامد حفيظ الصدر حريض لحية الطويلة اسمر اللون مقرون الحاجبين مجبر عدد صوت جوهري سمك باهي قدر علي وعلم وفي رضي عنه وكان طريق راضي عن اتحاد القول والفعل واتحاد النفس والقلب ومعرفة الإخلاص والتسليم وتكيف السنة في كل خطة ولحظة ونفس ووارد وحال وثبت مع الله عز وجل وكان لأبي غالب ولد أعمى بعد مذموم مفلوج فجاء إلى الشيخ أبي القادر رضي الله عنه الفاتحة. لا سبيل إلى أن يناله غير نبي وكان رضي الله عنه يقول الإنس لهم مشايخ والجن لهم مشايخ والملائكة لهم مشايخ وأنا شيخ الكل وعزة ربي لا تزال يدي على رأسي مريدي ومحبتي ولو انكشفت عورة في المشرق وأنا في المغرب لمددت يدي إليهم وأنا لكل من عثر مركوبه من جميع أصحابي ومريدي ومحبي إلى يوم القيامة. يا أهل المعارج الأولى يا أهل الإمداد يا أهل البدلاء يا أهل الجهاد الصدق يا أحباب أيها الأرواح الطاهرة من رجال الغيب والشهادة كونوا عونا لنا في نجاح الطلبات وتيسير المرادات وأنهاء العزمات وتأمين الروعات وستر العورات وقضاء الديون. Tuan Guru Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Ahmad Zainal Ridho, putra dari Bapak Kiai Haji Sukron Makmun atau Gus Ridho, kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, wabil khusus Syekh Ibrahim Al-Jailani, Cicip Syekh Abdul Qadir Jailani, yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Barakatus Salikin Kiai Miftahuddin Hamdani, hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dalam naungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini saya menyampaikan sekedar sambutan. Mohon maaf mengatasnamakan keluarga besar Pondok Pesantren Barakatus Salikin. Ya, karena kebetulan Kiai Miftahuddin Hamdani adalah alumni Pondok Pesantren Darul Rahman, sehingga bagaimanapun guru dan muridnya sudah menjadi bagian keluarga. Puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah obat dari segala macam bentuk penyakit. Makanya kalau orang pandai memahami dan mengamalkan
mengamalkan syukur kepada Allah, insya Allah awet muda dan sehat selalu. Karena sumber penyakit itu ada di dalam hati. Kadang-kadang syukur bisa diucapkan di lidah, syukur bisa diucapkan di mulut, tapi hatinya dipenuhi dengan keserakahan dan ketamakan. Tapi kalau orang bersyukur kepada Allah, insya Allah tidak gampang sakit. Tapi kalau tidak bersyukur itu seringkali sakit mah, stroke, gangguan jiwa itu karena tidak bersyukur kepada Allah. Jadi resep bersyukur itu simpel sebenarnya. Resep bersyukur itu sederhana. Nikmatilah apa yang kita miliki, jangan membayangkan apa yang orang lain miliki. Nikmatilah rezeki yang kita miliki, jangan membayangkan rezekinya orang. Mari kita senantiasa menjadi orang yang pandai bersyukur, memahami bersyukur, serta mengamalkan rasa syukur kepada Allah. Betul. Ya. Apalagi kehidupan sekarang yang cenderung materialistis, kadang senang hidup di perumahan yang tidak kenal tetangga, satu dengan yang lainnya. Mungkin tahunya tetangganya kalau sudah meninggal. Mungkin ini saja sambutan saya atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Barokatus Salikin. Ya. Dan mungkin saya izin pamit agak duluan pulang ya. Sekian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita, yakni Al-Mukarram wal Muhtaram Ki Haji Ahmad Fudoli. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul fattahul ghaffar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa al-mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man bis salati alaihi tuhattul awzar wa bis salati alaihi yurhamul kibar was sighar wa bis salati alaihi natana'amu fi hadhihi ad-dar wa fi tilka ad-dar wa bis salati alaihi tunalu rahmatul azizil ghaffar sayyidil jinni wal bashar وسيد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم المحشر. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. Yang mulia Al-Karim Ibnul Karim Syekh Ibrahim Al-Jilani, mudah-mudahan hadirnya beliau
jadi penyambung antara kita dengan Tuhan Syekh. Fadilatul Syekh Kiai Haji Zainur Ridho, semoga beliau sehat dan panjang umur. Walaupun beliau kondisi sakit, beliau tetap hadir, dan kehadiran beliau mudah-mudahan jadi spirit bagi rohani kita untuk selalu meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Haji Ahmad Rozi, Kiai Haji Ahmad Hadi, guru-guru dari berbagai wilayah, dari Pandeglang, Banten, dan lain sebagainya. Tak lupa beristimewa kepada Mudirul Ma'had Barakatus Salikin, Kiai Haji Miftahuddin Hamdani. Semoga beliau selalu terus secara eksis mampu membimbing, menuntun, memberikan kepada kita pencerahan rohani sehingga kita mampu menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat para jamaah rahimakumullah, yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Ali dua hal. Pertama, alimun mutahatikun. Yang kedua, jahilun mutanasikun. Alimun mutahatikun, dia alim tapi ngerusak, tidak bisa menyuarakan kebenaran karena dia sudah dibebani oleh berbagai kepentingan yang tentu kepentingannya bukan kepentingan Allah. Hubbul jah, hubbul riyasah, syuhrah, dan penyakit yang lainnya, hasud, ujub, riya, takabur, sum'ah. Ini semua bisa terjadi dan boleh jadi ada pada diri seorang alim karena dia hanya ilmiah. Maka seorang mukmin itu tidak boleh sekedar ilmiah, tapi harus disertai dengan amaliyah. Setelah amaliyah harus juga ada yang mendasar, yaitu khosyatillah, rasa takut kepada Allah Subhanahu. Jadi harus ilmiah, wudunya ilmiah, ngaji dulu bab air, mana air mutlak, mana mustakmal, mana mutanajis, mana mukhalid, mana mujawir. Wudu, mandi junub itu mesti pakai air yang mutlak. Lalu mandinya bagaimana, niatnya bagaimana? Jangan sampai anak sudah 9 niat mandi junub belum bisa. Tawa toh, entah belum junub kali ya. Udah. Suami istri anaknya 9 mandi junub gak bisa. Udah punya cucu baru sadar, bang, apa? Saya semalam pengajian, terus kata kiai ternyata mandi junub tidak sekedar basah, ada niatnya bang. Lah iya, abang suka niat, niat dong. Niatnya gimana? Nah itu sama kodin. Bukan itu bang, nanya dia sama mertua yang laki-laki. Bah, apa? Mandi junub itu ada niatnya? Ada, memang kalau perlu niat tuh. Niat bah, cuman saya niatnya salah. Nah itu semua kodin. Yang benar bagaimana bang? Yang benar mana waitu anak takipah dia bilang. Kata menantunya yang perempuan, salah semuanya. Yuk kita nanya. Bertanya kepada yang salah pula. Akhirnya kalau bertanya kepada yang salah, dipastikan jawabannya pun pasti salah. Nanya mau juara gitu.
mau preman. Bang, saya mau nanya bang, nanya sama gua lo. Lah bang kan pakai peci terus bang, kayak ustaz. Nanya apa sama gua? Mandi junub bang. Ini laki saya niatkan nuetu sama Godin. Salah lo. Ini mertua saya malah nuetu anak kaki pak. Salah juga. Yang benar mana bang? Yang benar mah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bertanya kepada yang salah dipastikan jawabannya akan salah. Maka harus ilmiah. Ngaji. Nah, ini adalah pondasi ketika berbicara kita tentang thariqah tanpa memperbaiki dulu syariat, nyasar. Syariat saja tanpa thariqah, nantinya kita arahnya nggak jelas karena sekedar tadi membina jasmani, lupa akan rohani. Sehingga guru kita tadi mengibaratkan seperti rumah sakit. Jangan sampai kita di seorang mukmin di tengah-tengah banyak ulama, di tengah-tengah banyak habaib, di tengah-tengah banyak kiai, di tengah-tengah matahari yang begitu terang benderang menyinari bumi, lalu kita terperosok ke dalam God. Akhirnya, oh my God. Ngaji. Sapina. Siapa yang ngarang? Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Orang mana tuh? Orang Yaman. Mana tuh yang bilang anti Yaman? Kita dari kecil tahu wudu yang ngajarkan buah karya Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Allahu Akbar. Makamnya Tanah Abang, belakang Masjid Al-Makmur tuh. Bahwa Pengimbaran itu makam pengarang Safinatun Najah. Ya, jangan ragu-ragu mau ke sono. Itu semua Tanah Abang di sono ya. Cuman satu aja nih, jangan dijual. Safinah harus berilmu, ilmiah. Awas, jangan sampai yang kedua jahilun mutanasikun, tidak tahu ilmu dan tidak mau mencari ilmu dan tidak bertanya kepada ahli ilmu tapi ibadah terus. Ini namanya nekat. Rukun wudu ada 6. Pertama niat. Dalilnya innamal a'malu binniyat. Dasar kaidah fikihnya al-umuru bimaqasidiha. Karena fikih ini enggak lepas dari 5 pondasi kaidah fikih yang 5. Al-umuru bimaqasidiha. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Ad-darar yuzal. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Al-adat muhakkamah. Ini dari 5 ini nanti penjabarannya masing-masing berbagai urusan fikih. Sampai Imam Asyuti mengatakan 70% urusan fikih didasari dengan kaidah yang 5 ini saja. Kita merepot lah, udah tua ya Pak ya. Masuk majelis, insya Allah selamat, amin. Amin yang kencang, amin. Ya Rabbal Alamin. Selamat jalan kepada Syekh Ibrahim Al-Jilani. Ya Syekh, fadhil Syekh. Amin. Semoga beliau selamat sampai tujuan. Iya Syekh. Aneh dimari dulu Syekh. Biar bahasa Betawi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat berkah. Amin. Nah dulu dah. Ya dulu. Ya dan susu. Minum susu berapa kali? Oh. Iya. Saya mau 7 kali.
Masya Allah. Beliau sekarang bisa bahasa Indonesia, itu berkah susu Indonesia. Iya, Masya Allah. Bye-bye. Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi belum tahu bedanya susu sama kopi belum. Kalau kopi kan hitam semua, kalau susu hitam ujungnya begitu. Ya Allah, gimana tadi kita? Susu. Ini namanya mahram ala takbir selamanya. Saya dulu waktu kecil tuh, waktu lagi ngamun kambing, itu selamanya itu bahasa kampung saya forever. Iya. Sekarang nyebut nama kambing di kampung saya sondesit. Nah, ada juga mahram goer takbir, tidak selamanya. Mahram tapi tidak selamanya. Contoh, kita punya adik ipar perempuan. Itu mahram itu. Mahram itu kan setiap yang haram dinikah itu namanya mahram. Maka adik ipar perempuan kita mahram bagi kita. Goer takbir tidak selamanya. Kenapa dimahramkan oleh agama? Karena tidak boleh menikah kakaknya sama adiknya diborong. Kagak boleh. Dan kalau mahramnya itu goer takbir seperti adik ipar, kalau punya wudhu batal. Laki-laki menikah dengan perempuan istrinya lalu meninggal, dia nikah lagi dengan kakaknya, namanya naik ranjang. Seorang laki-laki menikah dengan perempuan lalu bininya mati, nikah lagi sama adeknya, namanya turun. Kalau laki-laki sama perempuan menikah cerai dalam kondisi hidup, kawin lagi sama adik iparnya, ranjang rusak namanya. Maka kalau nggak ngaji nanti bisa-bisa oh suami punya wudhu nempel sama istri nggak batal, karena Nabi seperti itu. Masya Allah, pas ditanya dia mazhab Syafi'i. Banyak sekarang yang begitu. Saya baca Fatihah dan ada tuh orang-orang yang nyelonong di masjid tuh, langsung aja dia Alhamdulillahirabbil alamin. Pas ditanya selesai, antum nggak baca bismillah? Oh enggak. Mazhab apa? Saya mazhab Syafi'i. Tidak sah sholat Anda karena Imam Syafi'i mengatakan al basmalatu ayatun minha. Bismillah itu satu ayat di antara ayat-ayat Fatihah. Kalau ngaku mazhab Syafi'i, ketika Fatihah dalam sholat tidak pakai bismillah, tidak sah Fatihahnya. Kalau tidak sah Fatihahnya, tidak sah sholatnya. Ini namanya amalia tanpa ilmiah. Rata-rata orang seperti ini gak punya adab sama kiai-kiai kita. Awas nih. Makanya ngajinya yang jelas-jelas dah. Gitu. Yang kita hawali ini bukan sepantaran saya untuk menjabarkan. Yang jelas mereka dan beliau khususnya Sultanul Aulia orang-orang istimewa di hadapan Allah. Al-awliya Raihanullah fil ard wa yashummuna siddiqun, maka akan mencium wewangian itu siapa? As-siddiqun, orang yang tasdik, orang yang membenarkan, orang yang percaya bahwa ada wali itu, mereka itu memiliki karamat. Kalau penciuman batinnya tidak diberikan oleh Allah, apa itu wali? Apa itu Syekh Abdul Qadir Jailani? Kenapa dipuja-puja? Ini termasuk orang yang tidak mencium wewangian Allah. Mereka mengatakan, oh itu halusinasi, karamat itu tidak ada, jangan, tidak boleh, tawasul, jangan, Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani manakamnya jangan dibaca, itu syirik, itu bid'ah, tidak boleh. Kalau orang tidak percaya dengan karamat wali, suatu saat lambat laun dia tidak akan percaya dengan mukjizat Nabi.
Mukjizat dengan karamat itu satu persamaannya, sisi persamaannya sama-sama amrun khariqun lil adat, hanya beda nama saja. Kalau bagi Nabi mukjizat, bagi wali karamat, bagi orang mukmin maunah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan anak cucu kita tetap dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngaji ke kampung, kiai-kiai kampung. Walaupun nggak viral, nggak enak, itu yang mungkin hatinya ta'aluk kepada Allah. Jangan pengen yang viral mulu. Saiful Jamil viral tuh. Mungkin pakaiannya biasa kumel, tapi ruhnya bersih, itu yang istimewa. Ada orang yang pakaiannya rapi, wah keren, tapi ruhnya kotor, hanya penampilan zahir. Maka arwahul kummal, roh-roh yang sempurna, dan dia nanti bisa menjadi penyempurna. Mereka lah mursyid-mursyid yang akan menuntun murid-muridnya menuju Allah, yang diajak menuju Allah, meninggalkan dunia walaupun berada di alam dunia, meninggalkan nafsu walaupun di dirinya ada nafsu, berujlah dari makhluk bukan anti makhluk, karena ingin menyelamatkan diri, tidak ada yang lain selain Allah. Di kalbunya hanya selalu Allah, Allah. Orang inilah yang menjadi pakunya bumi. Secara zahir gunung itu paku bumi, wal jibala arsaha, pepohonan itu paku bumi. Tetapi secara batin yang menjadi paku bumi itu adalah ahli la ilaha illallah. Ya, bapak-bapak yang malam ini hadir, kita ini udah pada tua, kita itu termasuk saya. Kalaupun baru 42 atau 43 itu udah tua, kalau 40 udah tua. Iya. Nah, pokoknya masa kurang bangun udah tua itu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bangunlah itunya, itu. Kalau itu udah kurang bangun berarti sudah mulai tua. Diem dong lo. Kalau udah tua mulai bebenah. Malam Jumat mulai tuh, yang tadinya gak baca kahfi, baca kahfi. Walaupun 10 ayat. Jumat. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا ماكثين فيه وينذر الذين قالوا اتخذ الله ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا فضربنا على آثارهم. Dibaca sampai selesai ahada, pembaca kahfi malam Jumat, pagi Jumat, pokoknya di hari Jumat atau di malam Jumat, maka dirinya akan dijaga dari fitnah Dajjal. Cahaya kahfi itu akan menjadi protek perlindungan bagi dirinya, dan dari tubuhnya itu memancarkan cahaya dari kahfi yang dibaca, dan cahaya itu dari tubuh pembaca kahfi akan menembus sampai ke Baitullah Subhanahu. Mana sekarang kalau bukan majlis, bukan pesantren, nggak ada yang baca kahfi.
terlena semua. Ya Allah, maka tadi beliau mengatakan luar biasa, orangnya sudah tiada tapi bisa mempersatukan orang yang ada. Orangnya sudah wafat tapi masih bisa mengajak orang yang hidup mengingat Allah. Para aulia fayashummuna siddiqun. Maka siddiqun itu sampai naik ke gunung ingin ziarah kepada aulia. Naik gunung mulia. Naik lagi kita ke mana tuh? Pegunungan-pegunungan yang di situ ada aulia, karena tercium oleh ciuman ruhani dan batin ada wewangian Allah. Banten Sultan Maulana Hasanuddin, ada Maulana Yusuf, ada Syekh Agung Asnawi Cariin, ada Syekh Husain Carita, ada Abuya Dimyati Cidahu, ada Abuya Bustami Cisantri, ada lagi Abuya Dimyati Pasar Kemis Cilongok, ada Abuya Uci. Itu orang-orang istimewa yang tidak bisa dibendung penciuman orang-orang yang cinta kepada wali itu. Mereka rela naik bis, turun jauh jalan karena batinnya sudah mencium wangi yang luar biasa. Ya, datang ke makam yang di daerah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orangnya sudah meninggal, masih ngajak kita yang hidup untuk zikir kepada Allah. Yang sebelah sini, subhanallah bihamdihi, subhanallahil adzim. Satu lagi, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Ada yang jarang namanya Latif, apa sih lo? Ya Allah, pulang batinnya kenyang, pulang ngantuknya hilang, pulang ibadahnya pun bertambah semangat. Inilah orang-orang istimewa. Ya Allah, kita nggak bisa begitu dah. Dan para aulia itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Gak ada rasa takut. Yang ditakut hanya Allah. Lah kayak kita sekarang pengen jadi wali, sama bini aja takut. Handphone pakai kode, takut bini. Ketawa itu. Kemana bang? Masjid gak? Wah handphone, lo ketinggalan repot. Di kontaknya ada nama Yanto, sebetulnya Yanti, saudara-saudara. Kalau para aulia sudah tidak ada khawatir, tidak ada takut, sudah seimbang antara jasmani dan ruhani, bahkan ruhnya itu selalu dan selalu tidak pernah meninggalkan Allah, karena Allah sudah cinta kepadanya, dia pun cinta kepada Allah, maka tidak ada yang lain selain Allah. Ma'fil jubah illallah. Itu Halaj mengatakan tidak ada yang lain di jubah ini selain Allah. Aku tidak ada, yang ada Allah. Manunggaling kaulah Gusti wahdatul wujud. Bagi kelas-kelas mereka itu adalah puncak kenikmatan dari segala kenikmatan, karena yang indah itu adalah bersatu dan menyatu dengan Sang Khalik. Ya Allah, mudah-mudahan kita panjang umur, berikan sehat afiat, dari pesantren Barokatus Salikin mudah-mudahan mampu selalu eksis membimbing santri dan umat menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir juga di sini jamaah ibu-ibu, mudah-mudahan dijadikan wanita-wanita solehah. Ya, insyaallah Bu ya. Ibu solehah belum Bu? Insyaallah. Mau jadi solehah Bu? Ya, syaratnya ada 3. Ya, syaratnya ada 3. Kasih tahu jangan Bu. Ya, pertama taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua taat kepada suaminya sepanjang perintah suaminya tidak maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga, Anda bisa dikatakan wanita solehah kalau sudah ngizinin kawin lagi sama suaminya. Ngizinin apa kagak Bu? Wah, ada suaranya banyak kan gitu. Ngizinin apa kagak? Sampai kiamat kagak ngizinin. Ya Allah, bagaimana kalau kata lakinya, nih duit nih 5 juta tiap minggu, sebulan 20 juta. No, bakalan lo 20 juta, tapi gue izinin kawin lagi. Izinin apa kagak? Duitnya diambil apa kagak? Nah itu dia.
Tapi kalau laki mah bisa aja. Kalau mau mah pura-pura jarang. Tiap malam Jumat jarang, malam Jumat jarang. Gak taunya gilir sama yang muda. Malam Jumat malam besok jarang lagi kata bininya, bang saya ngikut jarang, nggak boleh. Ini penjarahan khusus laki-laki. Emang jarahnya di mana bang? Waduh, jarahnya naik, ada gunung 2. Di situ jarahnya bang, di gunung. Agak gunung cuma main doang bentar, terus turun ke bawah. Di bawah tuh ada sawah kecil. Sawah itu di situ jarahnya. Lantaran ini kemarau, sawahnya rumputnya hitam sama. Malam Jumat jarah lagi, malam Jumat jarah lagi. Dapat sekian Jumat, apa kata lakinya? Nih, apa bang? Ini kata guru jarah ini udah ada hasil. Terus ini guru motong kambing. Ya Allah, abang cuma punya duit 1 juta nih, kambingnya 2,5. Anting aja, saya bukan nih bangnya. Ya ada. Cincin dibuka, anting dibuka, beli kambing. Dikirain buat bener hasil jarah, nggak taunya akikah anak yang muda. Insya Allah. Tapi lagian juga kita mau macam-macam, istri kita orang baik semua, ibu ya. Ya Allah, kita makan tinggal yang masak bini. Kita pakai baju udah api, cakep, yang nyuci yang berikat ini. Maka kalau bini marah wajar, karena semuanya sudah diberikan kepada kita. Betul Bu? Iya. Kan ibu-ibu baik banget, suka ngaji ya. Kalau tidur tengkurap digelitik, pinggangnya melatih, balik langsung ngomong, usahakan semuanya untukmu. Jangan begini Bu, ibu tengkurap digelitik, maaf, barang yang ada 7 sedang dalam perbaikan. Ya Allah, nah mudah-mudahan saya dapat berkah di pesantren ini. Kita yang akan dapat berkah dari berkahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Hadirin hadirat rahimakumullah, hanya ini yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja kita tutup acara ini dengan doa, dan sekali lagi kami berharap dengan keberkahan beliau-beliau dan yang seyogianya satu di antara beliau-beliau adalah guru kita dan guru kita semua, yakni Abah Pagentongan atau Ki Haji Tubagus Hakim Agus Fauzan. Karena beliau dalam kondisi kurang sehat, beliau minta didoakan juga dan minta maaf juga salam kepada semua para hadirin bahwa beliau tidak bisa hadir pada malam hari ini. Jadi sekali lagi kita doakan juga beliau, mudah-mudahan Abah Pagentongan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, dan mudah-mudahan apa yang sudah diberikan oleh beliau kepada kita semua langsung atau tidak langsung, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kepada para kiai, para jenengan, kami persilakan untuk menutup doa.